نگہبان ہے۔ گنگا میری پوترتا کی سوگند، تاریخ کی ابتدا سے میں اندھیروں اور اجالوں کا ساتھی ہوں۔ میری خاک پر سنگ مرمر کی چادروں میں لپٹی ہوئی یہ عمارتیں کہہ رہی ہیں کہ ظالموں نے مجھے لوٹا اور مہربانوں نے مجھے سنوارا، نادانوں نے مجھے جنزیریں پہنا دی اور میرے چاہنے والوں نے انہیں کاٹ پھینکا۔ میرے چاہنے والوں میں ایک انسان کا نام جلال الدین محمد اکبر تھا۔ اکبر نے مجھ سے پیار کیا، مذہب اور رسم و روایت کی دیواروں سے بلند ہو کر انسان کو انسان سے محبت کرنا سکھایا اور ہمیشہ کے لیے مجھے سینے سے لگا لیا۔ آج سے 430 برس پہلے اپنے عظیم الشان محل کے آرام اور آسائشوں سے دور، دھوپ اور گرمی سے تپتے ہوئے اس ریگستان میں انگاروں کی مانند جلتی ہوئی ریت پر ننگے پاؤں چلنے والا یہ انسان اکبر اعظم ہے۔ ان آنکھوں کی مایوسی کہہ رہی ہے کہ انہوں نے ابھی تک اولاد کا سکھ نہیں دیکھا۔ اولاد کی آرزو میں اکبر کے لڑکھڑاتے ہوئے قدم حضرت سلیم الدین چشتی کی آستانے کی طرف بڑھ رہے ہیں، اس امید پر کہ ان کی بابرکت دعاؤں سے اللہ تعالیٰ انہیں بیٹا عطا فرمائے گا۔ شاہی جلوس کے لاؤ لشکر میں پیدل چلنے کی منت تنہا اکبر اعظم کی ہے۔ آخر منزل مقصود آ پہنچی، اور اس شہنشاہ نے جس کے آگے ساری دنیا جھکتی تھی، ایک فقیر کی سرکار نے اپنا سر جھکا دیا۔ مانگنے کی طرح مان، خدا اپنے بندے کی فریاد کبھی نہیں ٹھکراتا۔ دعا کے لیے ہاتھ اٹھا، فقیر تیرا ساتھ دیتا ہے۔ شہنشاہوں کے شہنشاہ، تم نے اپنی فقیر بندے کو دنیا کی تمام نعمتیں عطا کی، ذل الہی اور جہاں پناہ کہہ کر پکارنے والی آوازیں سنائی، پاک کہہ کر پکارنے والی آواز سنا دے۔ اے دونوں جہاں کے مالک، اکبر کو بے نام و نشانہ بنا۔ جودھا کی گود اس کی رحمت سے آباد ہوگی۔ اور فقیر کی دعا سے خدا تعالیٰ نے مہارانی جودھا کی گود ہری کی۔ ذل الہی کو ایک چاند سا بیٹا اور مغل سلطنت کو وارث کے روپ میں شہزادہ سلیم مل گیا۔ وقت گزرتا گیا اور وقت کے ساتھ ساتھ نوخیش شہزادے کی طبیعت کی شوقیاں بھی ظاہر ہونے لگیں۔ شہزادہ سلیم نافرمانیوں کی حدوں کو پار کرتے ہوئے ادب اور فرما برداریوں کی حدوں سے کہیں آگے نکل گیا، اور بات اتنی بڑھ گئی کہ اکبر اعظم کو ہندوستان کا مستقبل اندھوروں میں ڈوبتا ہوا نظر آنے لگا۔ انہوں نے شہنشاہ نے شہزادے سلیم کے سر سے ماں کے پیار کا سایہ ہٹا کر اسے جنگ کے تپتے ہوئے ریگستانوں میں پرورش کے لیے بھیج دیا۔ 14 برس تک سلیم نے جنگ کی تپتی ہوئی آندھیوں میں پرورش پائی اور وہ ایک سپہ سالار بن گیا۔ اور پھر ایک دن
शहनशाह को शहजादे का पैगाम आया। साहिब आलम ने महाबली के हुजूर में यह पैगाम भेजा है। आवाज़ बुलंद पढ़ा जाए। बनाम ताजदारे हिंदुस्तान शहनशाह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर, लीजिए ये आपके अज़ीमुशान वलीअहद के खून से सींची हुई एक एक गज जमीन का हिसाब है। 14 बरस तक जंग के शोलों में लिपटी हुई ये जमीन मेरी रगों से आपका लहू चूसती है। जंग की आग तो ठंडी हो गई, लेकिन आपके सलीम के रगों में अभी खून बाकी है। हुक्म हो, दक्कन की चटियाल संगला वादियों को अपनी खून से दुल्हन बना दो। आपका फरमाबरदार सलीम। अल्हम्दुलिल्लाह, आज सलीम अकबर का जानशीन बन गया। मेरे अब शहजादा नूरुद्दीन मोहम्मद सलीम की खिदमत में फरमान इजलाल हो कि बाला तख्त तक कूच करे। महाबली को साहिब आलम की वापसी मुबारक हो। मुबारक हो, मुबारक हो। खड़े देख क्या रहे हो भगवान? एक बार मेरे सलीम की सूरत दिखा दो। ज़िल-ए-इलाही ने दुर्जन सिंह को हुक्म दिया है कि साहिब आलम को जल्द से जल्द अपने साथ लेकर वापस आए। बाहर बाहर, तू तो आंसुओं के लिए खुशी का संदेशा लाई है। मैं तेरा मुंह मोतियों से भर दूंगी। ये कम है महारानी, मैं चाहती हूँ साहिब आलम मोतियों पर चल के आए। ये ठीक कहा है बाहर। मैं सलीम के नाम पर तुझे हर बात का इख्तियार देती हूँ। मेरा बेटा बरसों बाद वापस आ रहा है। मैं महाबली से उसे कुछ दिनों के लिए मांग लूंगी। उसने बाप की राजनीति देखी है, मगर माँ का प्यार नहीं देखा। जा राजनंदिनी से जाकर कह दे कि पायल की मधुर झनकार से ऐसे नाच तैयार करे जिन्हें देखकर सलीम की आंखों से रंगभूमि के चित्र मिट जाए। और हाँ, तानसेन को जाकर मेरा संदेशा दे कि ऐसी मधुर रागनियां तैयार करे कि उसकी रसीली ताने सुनकर सलीम के कानों से तोपों की गूंज मिट जाए। बाहर जा, बाहर बसंती ही बसंती ला दे। मेरी जान के लिए जहान जगमगा दे, और वो जिधर भी पैर रखे आकाश से तारे न्यौछावर हों। जहां उसकी नजर जाए स्वर्ग ही स्वर्ग हो, और वो सब कुछ बाहर जो मैं चाहती हूँ मगर कह नहीं सकती। हे ईश्वर, अब मुझे वो घड़ी दिखा दो जब मेरा लाल मेरे आंखों के सामने खड़ा है, और कुछ देर के लिए मैं तुझे भी भूल जाऊं। वो घड़ी जल्दी आ गई और शहजादा सलीम महारानी जोधा के महल पहुंच गया। साहिब आलम तशरीफ ला रहे हैं। सलीम, उफ, सारी दुनिया खुशी से नाच रही है या मेरी नजर थाम रही है? बाहर बाहर मुझे सहारा दे। बरसों के बाद वो न जाने किस आवाज में मुझे माँ कहकर पुकारेगा। ये नई आवाज मैं किस तरह सुनूंगी? ये शब्द कान के पर्दों से टकराकर ममता की दुनिया में गूंज उठेगा। कहीं ये गूंज सुनकर मेरे दिल की धड़कन ही न रुक जाए। माँ की
मैं आ गया। सलीम, इतने बड़े हो गए हो। मैं तो तुम्हारी सूरत करीब से देखने की आदी हूँ। जरा झुको सलीम। बड़े सूरमा हो गए हो। कितनी बेदर्दी से मेरा खून मिट्टी में मिलाते रहे हो। ये सोचा है कभी कि इन जख्मों को देखकर तुम्हारे माँ के हृदय पर क्या बीतेगी? कभी रणभूमि से माँ को आवाज देकर देखती, तलवारों के झनकारों में लोरियां गूंजने लगती। रणभूमि माँ की कोख बन जाती, लेकिन तुमने मुझे कभी न पुकारा। सलीम, मेरी जान, बाहर हटा इसे यहाँ से, मेरी नजर न लग जाए। जियारा को निगाहें मुंतजिर है, कदम बोसी को राहें मुंतजिर है। ये हमें देखकर कौन छुप गया है बाहर? छुपा नहीं, छुपाया गया है साहिब आलम। क्यों? सरतराश का ये दावा है कि जब ये मुजस्समा बेनकाब होगा तो बेखौफ होकर रहो। दावे कभी कभी दिलचस्पी हुआ करते हैं। उसका ये दावा है कि इस मुजस्समे को देखकर सिपाही अपनी तलवार, शहंशाह अपना ताज और इंसान अपना दिल निकाल कर उसके कदमों में रख देगा। संतराश का दावा दिलचस्पी की हदों से आगे बढ़ गया। हम उसके फन का वो रूप देखना चाहते हैं। महाबली का यह हुक्म है कि साहिब आलम इस मूर्ति को न देखें। क्यों? राज जोशी का यह कहना है कि आज रात चंद्रमा के ढलने से पहले शहजादे का किसी मूर्ति को देखना बुरा शुक्र होगा। नकाब कुशाई कल सुबह महाबली के सामने होगी। संतराश का दावा, राज जोशी का शगुन और इस मुजस्समे पर पड़ा हुआ यह नकाब। हम सुबह का इंतजार कैसे करेंगे दुर्जन? संतराश का दावा यकीनन सही था। बेशक इस बेपनाह हुस्न की ताक पत्थर ही ला सकता है, तो कि खुदाई तस्लीम करने को भी चाहता है। साहिब आलम पर भूत परस्ती का इल्जाम लग जाएगा, मगर वफा परस्ती की ताक नहीं जाएगी।